हाय आप मुकुट मोहे तारे जी, ऐसिया गुरा तू बल बल। आप मुकुट मोहे तारे जी, ऐसिया गुरा तू बल बल जाइए। ऐसिया गुरा तू बल बल, ऐसिया गुरा तू बल बल जाइए। ऐसिया गुरा तू बल बल जाइए, ऐसिया गुरा तू बल बल जाइए। आप मुकुट मोहे तारे जी, ऐसिया गुरा तू बल बल। आप मुकुट मोहे तारे जी, ऐसिया गुरा तू बल बल जाइए। साध संगत काफ़ी समय तो आप छठम पीर मीरी पीरी दे पातशाह बहु परोपकारी और वड योधे गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दे सचखंड दरबार दियां हाज़रियां भर रहे हो। आप सबना दे अत्यंत वड्डे भाग हैं। जिथे जायब है मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुरसिखी सो थान भालिया, लै धूड़ मुख लावा। और नाल आप नूं सतगुरु जी दे दरों घरों वरोसाए महापुरखों की याद में जुड़न का अवसर प्राप्त होया है। और होर विशेष करके अज इस महान पवित्र पुरब ते आप सतगुरु जी की याद में जुड़ मिल बैठे हो। जिस दिहाड़े धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरता गद्दी उपर सुशोभित होए, भाव अज साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरगद्दी दिवस भी है। सोढ़ी सुल्तान साहिब गुरु रामदास जी महाराज ने अज दे दिन आप नूं अधिकारी जान के साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के दर घर दा रूहानियत दा खजाना गुरता गद्दी का सिंघासन, राज जोग रिद्धियां सिद्धियां ब्रह्म ज्ञान के भंडारे उन्होंने सुपुरद कर दिते।
छत्र सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जन कौ दे आयो। अंत न पावत देव सर्वै मुन इंद्र महाशिव जोग करी। फुनो वेद विरंच विचार रह्यो हर जाप ना छाड्यो एक घरी। मथुरा जन का प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जगतारण कहो गुरजोत अर्जन माहि तरी। तख्त बैठा अर्जुन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोआ। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जिन्हां दी बाबत भट्टां ने ते ये कथन कीता है कि आप नूं अपने निर्गुण स्वरूप का या दूसरे लफ्ज़ां विच आपां कह दईए अपने स्वै स्वरूप का बोध जन्म तो ही सी। तैं जन्मत गुरमुत ब्रह्म पछाणियो। इसे करके तो आपने बचपन दे विच ही अपने नाना गुरु धन गुरु अमरदास जी महाराज के पासों ये वरदान प्राप्त कर लिया सी। भारी गुरु जग में विदित है बाणी को बोहित वड हवै है। जे आपां साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज के समुचे जीवन बाबत विचार करनी होवे भावें आपां महीनियां बधी सालां बधी विचारां करते रहिए ये सिलसिला कोई खत्म होने वाला नहीं। पर आपां तो उन्हां दे जीवन की जिहड़ी सब तो विचित्र घटना मनुखता के उपर उन्हां दा सब तो वड्डा उपकार संखेप दे विच उहदी बाबत ही विचार कर लईए। जो आपने बचपन दे विच ही धन गुरु अमरदास जी महाराज के पासों ये वरदान प्राप्त कर लिया कि साडा दोहतरा संसार ते भारी गुरु करके प्रगट होवेगा। और उसनूं बाणी का बोहे था होने का मान प्राप्त होवेगा। दोहे था बाणी का बोहे था। जदों साहिब गुरु अमरदास जी महाराज के वो वाक संपूर्ण होए उहदी बाबत संखेप जी विचार। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का दरबार सजिया है। आप अपने सिंघासन उपर सुशोभित हैं। आप दी हजूरी च बैठे गुरु घर दे रबाबी कीर्तन कर रहे हैं। अजो रबाबी टपला खा गए उन्होंने किसी होर कवि की रचना किसी होर सोढी की बाणी पढ़ दी जिहदे पिछे नानक पद लिखिया होया सी। साध संगत ये गल साहिब गुरु अमरदास जी महाराज के समय भी देखने को आई कि बहुत सारे माया के लोभी कवियां ने चित जिन का हिर लया माया बोलन पए रवाणी। बड़ी रवानगी दे नाल अपनी कविता उचारनी पिछे नानक पद ला देना। क्यों? जितनी बाणी साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने रची पिछे नानक पद लाया। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने जितने श्लोक उच्चारण किए उन्होंने भी पिछे नानक पद ही लाया। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने जिन्नी बाणी उच्चारण की उन्होंने भी पिछे नानक पद ही लाया। बहुत सारे लोभी मौका परस्त कवियों ने सोचा
ਕਿ ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਲਾ ਦੇਈਏ। ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਹੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੈਸੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਆਪ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਬਾਬੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਾਲਸਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਆਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਕਈ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਨੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੂਮ ਆਸਣ ਸਜੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੂਮ ਆਸਣ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਕੋਈ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਦੇਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਆਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਭੂਮ ਆਸਣ ਹੀ ਸਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨੋ ਬੋਹਿਥਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਖ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੋ ਤਬ ਦੇਵਨ, ਸ਼੍ਰੇ ਭਰੇ ਵਚ ਜਾਓ ਫਰਮਾਇਓ। ਗ੍ਰੰਥ ਜਹਾਜ਼ ਸੋ ਭਾਉ ਜਲ ਕਉ। ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਹਿਥਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਜਹਾਜ਼ ਸੋ ਭਾਉ ਜਲ ਕਉ, ਤਰ ਜਾਤ ਸੁਖੈਨ ਜਿਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਬਾਹਾਂ ਵਿਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ। ਉਤਾਰ ਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਤਾਰ ਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਰ ਲੈ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਰ ਲੈ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਰ ਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਰ ਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਥਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਵੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੈ ਸਭ ਨਾਂਦ ਰਸੈ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੂਹ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਇਹ ਜਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰਬ ਕਾਲ ਸਰਬ ਭੌਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਭਾਏਂਦਾ। ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ ਹੈ। ਪੂਜੋ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋ ਘਸ, ਧੂਪ ਤੁਖਾਏ ਕੈ ਫੂਲ ਚੜਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਧ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਪੂਜੋ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋ ਘਸ, ਧੂਪ ਤੁਖਾਏ ਕੈ ਫੂਲ ਚੜਾਏ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਆਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਧ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਧ ਲਈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਬਲ MA, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਗਿਆਨੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ, 20-20, 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ।